And Merry Christmas to you and welcome on Christmas and Sunday service. 여러분 모두 다 성탄절 예배에 오신 여러분들을 환영합니다. 그리고 축복합니다. 여러분 성탄절 좋으신가요? Are you really happy about the Christmas? Are you really enjoying this season? And so many people say it's a happy holiday, but I hate that word. 많은 사람들이 이 당시에 이 서로 인사하기를 해피 할러데이 인사합니다. 그러나 저는 그런 인사를 좋아하지 않습니다. 해피 할러데이가 아니라 메리 크리스마스라고 얘기를 해야 되겠죠. 오늘 누가복음 2장 10절 말씀 속에서 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다라고 얘기하고 있습니다. And today verse 10 said, But the angel said to them, Do not be afraid, I'll bring you good news that will cause great joy for all the people. So Christmas is about the good news. It's really joy. And that is about Christmas. I'm going to just share the few the things with you. 오늘 이 시간에 몇 가지를 여러분들과 함께 나누기 원합니다. 네 번의 성탄의 축복입니다. There's four blessings about the Christmas. The first blessing is salvation. 첫 번째 축복은 구원의 축복이에요. 오늘 본 말씀 11절입니다. 오늘 다윗의 동네에 너희 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. Verse 11. Today in the town of the David, Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. 예수님의 탄생 우리에게 주시는 가장 큰 축복이라는 것입니다. 마태복음 1장 21절 말씀에 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라. 이는 그가 자기 백성을 구원할 자이심이라. And Matthew chapter 1 verse 27, and she will have a son. His name is Jesus. The meaning, he will save his people. 뭐니 해도 저 예수님의 성탄이 가장 즐거운, 가장 기쁜 이유가 무엇인가? 예수님을 통해서 우리에게 구원의 축복이 임하기 때문에 그렇습니다. That's first blessing, the salvation. 우리 조상 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종하여 선악과를 먹기 때문에 에덴 동산에서 쫓겨나고 또 죄로 말미암아 우리는 죽을 수밖에 없는 그런 존재의 모습이었습니다. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Romans chapter 3 verse 23 said All is a sinner is not reached to the glory of the God. We are sinners because of the Adam and Eve. But the God loves the world. God loves you. 하나님이 우리를 사랑하십니다. That's why He gave the only Jesus. 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 예수 그리스도를 보내주셨고 또한 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 우리에게 구원을 주셨다는 사실. 그 모든 시작이 어디에서부터 되는가? 바로 예수님의 탄생에서부터 시작이 된다는 거예요. All of things and start from the born of the Jesus Christ. 세상 사람들은 크리스마스의 진정한 축복을 모르고 그저 이 시즌에 서로 흥청 만청 선물 주고받고 데이트하고 즐기고 파티하고 있습니다. All the non-Christians say they celebrate, even the non-Christian who's not go to church, they celebrate Christmas. But the thing is, they don't know meaning of the Christmas. They know the center. They know the Christmas gift. They know the love. They know all about the things. But they don't know true meaning of the Christmas. 요한복음 3장 16절 17절 말씀에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원받게 하려 하심이라. For God so loved, He gave His only begotten Son, so whosoever believeth not perish have eternal life. God sent the Son, God sent the Jesus
Not to judge them into the world, but to save the people. 하나님이 그렇기 때문에 세상을 심판하러 오시는 것이 아니라 세상을 구원하시기 위해서, 우리 모두를 살리시기 위해서 바로 이 세상에 예수 그리스도를 보내셨습니다. 그래서 크리스마스가 깊은 거예요. That's why we're so happy about it. We are enjoying it. We got joy. We got Christmas spirit. Why? And God sent Jesus to save us. 그러나 이 모든 것을 아는 것이 중요하지 않아요. 아는 것이 끝나지 않고 영접해야 된다는 것입니다. 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 한다라고 요한복음 3장 16절의 말씀을 얘기하고 있어요. Knowing is not enough. You have to believe it. You have to believe that Jesus is your Savior. That's first things. Oh, Jesus, that came about the 2,000 something years ago, and Jesus came on us. We're celebrating. No, you have to believe that Jesus Christ. 예수님은 내 마음에 오셔서 예수님 내 뒤에도 하여 주시고 또 너와 함께 해 주셔서 마지막 날 천국 가는 우리의 모습이 되게 해 주시옵소서. 예수님을 영접해야 된다는 것입니다. 그러면은 영원한 구원의 축복이 여러분들 임하는 거예요. 이것이 첫 번째 우리에게 주시는 성탄의 축복입니다. 바로 구원의 축복이에요. The blessing of salvation. The second blessing이 무엇인가? 두 번째 축복은 임마누엘 축복입니다. 마태복음 1장 23절 말씀에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이를 번역한 적 하나님이 우리와 함께 계시다. Second blessing is the blessing about the Emmanuel. Emmanuel means God is with us. And prophet Isaiah and chapter 7 verse 14 he prophesied it. Behold, born of the virgin, and she will have a son. His name is Emmanuel. It is impossible the virgin got pregnant without any sexual relationship. There's no way. It's a miracle things. It happened. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 있을 수 없는 놀라운 일이 일어났어요. 그 놀라운 일 가운데 속에서 예수 그리스도를 이 세상에 보내주시고 예수 그리스도를 통해서 항상 우리와 함께 계시게 하는 큰 축복을 우리에게 허락해 주셨다는 거예요. 마태복음 28장 20절 말씀에 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하니라. Matthew chapter 28 verse 20 said, and Jesus told the disciple, I will be with you always. Always. 예수 그리스도의 탄생이 우리에게 즐거운 이유가 무엇인가? 바로 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. 이것이 성탄절의 메시지입니다. This is a message about Christmas and God is with us. Always. Think about it, this world is so corrupted. No one trusts you. No one helps you. Sometimes, I'm lonely. I feel lonely. 죄악의 같은 세상 속에서 여러분들 도와줄 사람이 한 사람도 없어요. 그러나 그런 가운데 속에서도 하나님이 여러분들과 함께 계신다는 거예요. 아무리 힘들고 아무리 어려워도 하나님이 함께 하시면은 다시 일어서 용기를 얻게 되는 것입니다. 모든 사람이 다 떠나간다 하더라도 문제가 될 거 없어요. 내가 재물을 잃고 내가 건강을 잃는다 하더라도 문제가 되지 않습니다. 왜? 하나님이 나와 함께 하시기 때문에. God is with us. If somebody just leaving me, if I lost my health, I lost my wealth, I lost my house. But if the God is with me, I can always start all over again. 주님은 우리에게 얘기하세요. You are mine. 너는 내 것이라. 내가 결코 너희를 버리지 아니하리라. I will never depart you. I will never leave you. 이 때문에 우리가 어떤 상황 속에서도 주님이 나와 함께 하신다는 그 말씀을 믿으면은 내가 다시 일어설 수 있다는 거예요.
예수님의 제자들이 배를 타고 갈릴리 바다를 건너가고 있습니다. The disciples of Jesus Christ, and they tried to cross over the Sea of the Galilee. And they had a strong wind. It's almost about to sink. 바람이 불고 풍랑이 일어서 파산할 지경이 있습니다. 제자들이 죽음의 공포 속에 있었을 때 예수님이 걸어오시는 거예요. And disciples, they are so afraid about it. And Jesus walked on the water. And Jesus saw that and walked on the water. And he said, do not be afraid. It is me. 바다 위에 걸어오신 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 두려워 말라, 안심하라. 여러분들 임마누엘의 모습이 바로 그런 모습이에요. 우리가 힘들고 우리가 어려운 고난의 순간에 있다 할 때 주님이 찾아오십니다. 그 임마누엘의 역사가 오늘도 일어나고 있다는 거예요. 여러분들 고난한 자리에, 여러분들 어려운 자리에 주님이 찾아오십니다. 절망의 자리에 한숨 짓는 그 자리 속에서 예수님이 찾아오십니다. 그리고 말씀하시는 거예요. Do not be afraid, it is me. 바로 이것이 성탄의 축복이라는 것이죠. 임마누엘. 세 번째 성탄의 축복은 무엇인가? And third blessing is about the joy. 기쁨의 축복입니다. 오늘 누가복음 2장 10절 말씀에 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하라. 주님의 탄생은 우리에게 뭘 줘요? 기쁨을 준다는 거예요. And we just sang the song, Joy to the world. 정말 조입니까? 예수님의 탄생이 조예요? 예수님 탄생이 기쁩니까? 노래해야 되는데 기쁘지 않아요. 기쁨을 잊어버리고 웃음을 잊어버리고 사는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 기쁨을 찾아야 돼요. 우리 삶 속에 행복을 찾아야 되는 것입니다. 그런데 그 행복을 어떻게 찾는가? 시편 16편 11절 말씀 이렇게 얘기합니다. 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. And Lord, show me the way of the life. 그런데 그것이 어디에 있어요? 주의 앞에는 in front of the Lord. And joy is abundant. Right side of the Lord. There is the eternal happiness. 주의 앞에 in Christ, in Jesus, in God. 하나님 앞에 기쁨이 있다는 거예요. 주님과 함께할 때 기쁨이 있습니다. 여러분들 기독교는요 기쁨의 종교예요. 내 안에 기쁨이 없다면 무엇이 잘못된 겁니다. 교회에 나와서도 여러분들이 기쁨이 없다면 무언가 잘못된 것입니다. 찬양을 하면서도 기쁘지 않다면 무엇이 잘못된 거예요. 여러분들 하나님의 말씀을 믿고 사는 사람은 기뻐야 돼요. 기독교는 우울한 종교가 아닙니다. 침울한 종교가 아닙니다. 기쁨을 가질 수 있게 바라겠습니다. 마태복음 2장 10절 말씀에 동방 박사가 별을 보고 난 다음에 크게 기뻐하고 기뻐하였다라고 얘기하고 있습니다. And Matthew chapter 2 verse 7 and all the wise men said they saw the star and they are so happy about it. 동방박사는 아직 예수님을 보지 못한 상태입니다. 그러나 별을 보고 기뻐했다라고 얘기했어요. 별만 보고 난 다음에 저 별이 있는 곳에 예수님이 있겠구나. 그것만 생각하니까는 기쁜 거예요. 여러분들 예수님만 생각해도 기쁠 수 있는 모습이 될 수 있기 바라겠습니다. 생각만 해도 기쁘고 듣기만 해도 기쁘고 느끼만 해도 기뻐하는 그런 삶의 모습이 우리에게 있어야 된다는 것이죠. 여러분들 우리 안에 있는 우울증에 빠지면 안 됩니다. There are so many people who have the depression. 여러분들 우울증에 빠질 때 이렇게 생각했어요. 아침에 일어나서 거울을 볼 때 왜 내 모습이 이런 거야? 왜 주름이 하나 더 늘었어? 내가 왜 이렇게 힘들어하는 것이 아니라 아침에 일어날 때 하나님 여러분들을 신묘막측하게 가장 잘 만든 존재로 만들어 주셨어요. God made you wonderfully. God made you fearfully. When you wake up in the morning,
When you watch yourself and through the mirror and you say, oh, I'm so nice, I'm so handsome, I'm so beautiful. Why? God made me fearfully and wonderfully. 하나님 여러분들을 신명막식에게 가장 하나님의 형상으로 만들어놨다는 사실을 알고 여러분들 이 세상에서 기쁨으로 살아가는 여러분들의 모습이 될 수 있기 바라겠습니다. 그것이 우리의 모습이에요. 기쁨이 있어야 돼요. 나는 기뻐요. 정말 기뻐요. 주 예수 안에 있는 내 마음을 예수 안에 있을 때 우리가 기뻐해야 된다는 것이죠. 바로 성탄의 축복이 바로 그런 축복입니다. 히브리서 12장 2절 말씀에 믿음의 주여 온전케 하시는 인 예수를 바라보자. 예수를 바라봐야지 기쁜 거예요, 여러분들. Fix your eyes on Jesus Christ and look on Him. Then He will give the abundant and joy and blessing. 여러분들 또한 그 기쁨을 우리가 가지고 있을 뿐만 아니라 그 기쁨을 다른 사람에게 전해야 돼요. We have to share our joy. 오늘 아침에 오늘 친교를 준비하기 위해서 샌드위치를 사러 갔는데 제가 먼저 인사하는 거예요. 끝나고 난 다음에 메리 크리스마스. 상대방이 나한테 인사하지 않는다도 메리 크리스마스, have a nice day, have a good day. 하나님이 여러분들을 위해서 이 세상에 오셨습니다. 좋은 성탄이 되기를 원합니다. 이 좋은 소식을 다른 사람에게도 전해야 된다는 것이죠. 바로 그것이 바로 성탄이 우리에게 주시는 놀라운 은혜고 축복이라는 것입니다. 네 번째로 마지막으로 the first blessing about Christmas is blessing of the peace. 평화의 축복입니다. 오늘 14절 말씀에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다라고 얘기하고 있습니다. And verse 14 said, Glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom His favor rests. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람 중에 평화로다. 예수님이 평강의 왕으로 이 세상에 오셨어요. 우리에게 평화를 주시려고 오셨습니다. 요한복음 14장 27절 말씀에 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것 같지 아니하나니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. That is the blessing. Jesus came here, the King of the peace, the giver of the peace. 여러분들 예수 믿으면요 우리의 마음이 평안해야 돼요. 근심이 없어야 되는 것입니다. 이 세상에서 여러분들에게 참다운 평안을 줄 수가 없어요. 돈이 많다고 평안합니까? 건강하다고 평안합니까? 아니에요. 언제 한순간에 우리의 건강이 다 잃어버릴 때가 있습니다. 어느 한순간에 우리의 물질도 다 없어질 때가 있습니다. 우리는 우리의 앞날에 우리는 알 수 있지 못합니다. 이 세상에 우리에게 줄 수 있는 것은 한정된 임시적인 평화예요. The peace in this world and to give you is only temporal peace. It's a conditional one. But God gives you unconditional peace. The eternal peace. 찬송가 가사 중에 이런 가사가 있습니다. 이 세상에 근심된 일이 많고 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나. 세상이에요. 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나. 그런데 뭐예요? 내 주 예수 날 오라 부르시니 곧 평안이 시리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 그 은혜를 영원히 누리겠네.
곧 평안이 시리로다. 곧 평안이 시리로다. 어디에서요? I can have a peace. where? In Jesus Christ. 예수 안에서 참다운 평안을 우리가 가질 수 있는 것입니다. 여러분의 가정이나 직장이나 사회나 어떤 곳에서도 예수님이 주시는 참다운 평화, 그 평강이 여러분들에게 임하기를 축원합니다. 여러분들이 태풍이 일어나잖아요. There's a tornado. There's a tornado. 그럴 때 가장 바다가 막 흔들립니다. 바다가 흔들리는데 가장 바다가 안 흔들리는 데가 어딘지 아세요? 바닥이에요. 거기는 흔들리지 않아요. 여러분들 마찬가지예요. 우리가 예수 안에 있으면은, 예수 안에 깊숙이 들어가면 이 세상 속이 아무리 힘들고 어렵다 하더라도 우리가 결코 요동치지 않다는 거예요. 예수를 알고 예수를 믿되 얕게 믿고 또한 얕게 알면은 걱정과 근심, 교만, 불순종, 죄악, 그것이 우리에게 다가올 수밖에 없어요. 그럴 때 예수를 믿을 때 여러분들 깊게 믿어야 돼요. 주님 안에서 여러분들의 참다운 평강, 평화가 바로 우리 안에 있어야 된다는 것입니다. 말씀하십니다. 2024년 성탄절 기쁨과 감사함을 보내시기 바라겠습니다. 이 성탄절을 통해서 축복받는 성도가 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 오늘 여러분들과 네 가지의 blessing, 네 가지의 축복을 달았습니다. 그래서 성탄절에 줄 수 있는 가장 큰 축복은요, 바로 구원의 축복이에요. 예수님이 이 세상에 오신 목적이 바로 그게 아닙니까? 구원하시기 위해서 오셨잖아요. 동정녀 마리에게서 탄생된 그 이유가 무엇입니까? 왜 우리는 사도신경에 외울 때 동정녀 마리에게 나시고, 왜 예수님이 동정녀 마리에게 나셔야 될 이유가 무엇입니까? 죄 없는 분으로 오셔야 되기 때문에. 왜 죄 없는 분으로 오셔야 됩니까? 우리를 구원해 주시기 위해서. That is about the Christmas. And Jesus came and born of the Virgin Mary. Why? Without sin. He could not have a sin. That's why he had to be born of the Virgin Mary to save us. 우리를 구원해 주시기 위해서 예수 그리스도가 오셨다는 사실이죠. 성탄의 가장 큰 축복은 바로 구원의 축복인 것입니다. 그리고 또한 우리와 함께 하시는 축복, 또 임마누엘, and God is with us. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 주의 지팡이가 나와 함께한다. 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. 임마누엘 하나님. 또한 어떤 축복입니까? 기쁨의 축복이에요. 예수 믿고 우울증에 걸리지 않기를 바라겠습니다. 우울증을 이겨나갈 수 있는 여러분들의 모습이 될 수 있게 바라겠습니다. 예수 믿고 기쁘고 예수 믿고 즐겁게 이 세상을 살아가는 여러분들의 모습이 될 수 있게 바라겠습니다. 마지막에 평화의 축복이에요. 여러분들 가정에, 여러분들 교회 위에, 이 사회 위에 얼마나 시끄럽습니까? 한국도 시끄럽고요, 미국도 시끄러워요. 전 세계 전쟁이 일어나고 있습니다. 우크라이나에서, 또한 여러분들 중동에서, 모든 곳에서, 제가 TV를 봤는데 우크라이나에 있는 사람이 이렇게 얘기하더라고요. 전쟁 없이 사이렌 소리 안 들리고 공습 경보 안 들리고 편히 지냈으면 좋겠습니다 라고 얘기하고 있어요. 우리가 원하는 것이 바로 평화의 모습이에요. 그런 평화가 어디에서부터 오는가? 바로 예수 그리스도 안에서 온다는 사실을 분명히 기억할 수 있기 바라겠습니다. 그리고 이러한 평화의 축복이 여러분들의 가정 위에, 특히 교회 위에 임하기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. Let's pray. 구원의 축복이, 구원의 은혜가 우리에게 임하고 우리 함께 하시는 임마누엘의 축복이, 또한 성탄의 기쁨과 또 성탄의 평강이 우리 사랑하는 모든 믿음의 성도들에게 임하여 주시기를 간절히 원하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.